السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا کشمیر کی کچھ تاریخی پس منظر پہ، خاص کر سدن قبائل پہ، کیونکہ میرا ذاتی تعلق سدوزئی قبیلے سے ہے۔ آیا ہم سدن ہیں یا سدوزئی ہیں؟ یہی بات میں آپ لوگوں کو آج سمجھانے لگا ہوں کہ سدن اور سدوزئی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سدوزئی کو یہ نام دیا گیا تھا سدن، کیونکہ دراصل سدن جو تھے وہ برہمن تھے پونچھ میں۔ یہ لوگ صرف پونچھ میں، آج بھی بلکہ وہ پونچھ پریوار کی ہیرو رومی شرما وہ بھی سدن ہے، اور اسی طرح یہ ہم لوگ بھی سدن ہیں اور وہ بھی سدن۔ میں نے تاریخ سدن قبائل پڑھی تھی، تقریباً 35-40 سال پرانی بات ہے، مولوی میر عالم صاحب کی لکھی ہوئی۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جب 1836 میں سردار علی خان، سردار سبز علی خان کی کھالیں اتاری گئیں اور پھر سدوزئیوں کا قتل عام کیا گیا، تو اس ٹائم میں ہمارے سدوزئی جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے اپنی شناخت چھپا لی تھی۔ جو باقی لوگ بچے تھے ادھر ادھر، وہ انہوں نے اپنی شناخت چھپا لی تھی تاکہ جان بچا سکے۔ اس ٹائم میں شناختی کارڈ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو چونکہ وہ پھر اپنے آپ کو یعنی سدن ہی کہتے تھے، اور بلکہ کچھ لوگوں کے نام جو تھے جیسے مکھن خان، جیون خان، جیسے مکھن سنگھ، جیون سنگھ، اسی طرح مختلف قسم کے نام ہوتے تھے۔ یعنی ان براہمنوں کے اور ہمارے نام میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، خالی صرف آگے خان لگا دیتے تھے، باقی پیچھے ایک ہی نام تھے۔ ان کے ساتھ سنگھ لگتا تھا، ہمارے ساتھ خان لگتا تھا۔ اگر وہ ہٹا دیں تو یہ نہیں پتا جاتا یہ مکھن اور جیون یا اس قسم کے اور لوگ ہیں، یہ کون ہیں۔ تو عورتوں کے بھی نام اسی طرح، بلکہ آج کل انڈونیشیا میں نے دیکھا ہے وہ لوگ بھی کچھ اسی طرح کے نام رکھتے ہیں کہ ان سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں والے نام ہی ایسے۔ تو یہ اس لیے تو مجھے میں نے پڑھا تھا کہ بھئی لوگوں نے اپنی پہچان چھپا لی تھی تو تاکہ پتہ نہ چلے کہ بھئی ہم بچ جائیں۔ تو تقریباً 100 سال گزر گیا۔ اس کے بعد سردار خان محمد خان پلندری والے، جو بابا قوم بھی کہا جاتا ہے ان کو، انہوں نے یہ کوشش کر کے دوبارہ، وہ خود فوج میں کرنل کے عہدے تک پہنچے تھے برٹش آرمی میں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جنگ عظیم دوم میں فوج میں بھرتی کرانا شروع کر دیا۔ تو ان کے پلاننگ کے تحت یہ تھا کہ میں ان لوگوں کو ٹرین کر کے تو ایک دن میں اپنے آپ کو یعنی ایک فورس بنا کے، تاکہ ہم نے آزادی لینی ہے، چونکہ ہمارا جو خون ہے سدوزئی قبیلہ، چونکہ ہم لوگ غزنی سے تعلق رکھتے ہیں، پٹھان ہیں، تو اس لیے وہ کبھی کسی کا غلام رہ ہی نہیں سکتا۔ غلام اس کو کہتے ہیں جو مان لے کسی کو، تو پٹھانوں نے تو کسی کو کبھی مانا ہی نہیں کہ اس کے نیچے وہ رہیں۔ باقی قومیں تو رہ سکتی ہیں لیکن یہ پٹھان کبھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ دل تو میرا کرتا تھا، بلکہ میں نے پوری ریکارڈنگ بھی کی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا وہ 40 منٹ کی ریکارڈنگ کون دیکھے گا، اس لیے میں نے دوبارہ یہ شارٹ کٹ کرنے کے لیے میں وہ کر رہا ہوں۔ تو وہ لمبی ویڈیو بھی میں چلا دوں گا، اگر کسی کو سننی ہو تو میں وہ لنک دے دوں گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر تو خیر انہوں نے بڑی کوشش کر کے یہ دوبارہ سے یہ پورا منظم جماعت بنا کے تو ہری سنگھ کے سامنے پیش کی کہ بھئی مطالبات پیش کیے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پوری فورس بنا لیا، تو وہ اس نے جا کے واپس سری نگر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا تھا۔ اسی کے بدلے میں جب گرفتاری کا حکم ہوا تو سردار ابراہیم خان صاحب بھی وہاں سے بھاگ کے آ گئے تھے پاکستان میں، اور پھر یہ میجر اللہ صاحب نے ان کو بھیجا تھا علاقہ غیر میں، وہاں سے وہ 1000 کا لشکر قبائلیوں کا ساتھ لے کے وہ گئے تھے۔ تو وہ جو سامان وغیرہ جو چڑھایا تھا انہوں نے، وہ بھی ہماری زمین کے بیچ میں سے چڑھایا تھا۔ دریا چونکہ ہماری زمین کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے رات کو چڑھاتے تھے۔ وہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں سے
सामान ऊपर लेके जाते थे, यानी हथियार वगैरह। तो इस तरह से उन लोगों ने बड़ी कोई मेहनतें की हैं, कोई मजाक नहीं है। ये एक लंबी स्टोरी है, वो मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। मैं सोदनों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अब जब 47 में जंग हुई थी ना, तो यहाँ से जो ब्राह्मण थे, जो कि वो सोदन थे, वहाँ से ये ख़ास करके रावलाकोट और पलंदरी में रहने वाले थे। ज़्यादा पलंदरी के थे और उसके बाद थोड़े से रावलाकोट के भी थे। और कोई इक्का दुक्का, कोई यानी बाग में अगर वो होंगे तो होंगे इक्का दुक्का। ज़्यादा यहाँ से सोदन यहाँ पे थे। ये जो कि पुंछ के लोग जो है ना वो सोदन थे, ब्राह्मण जो है ना वो सोदन थे दरअसल। तो हमें वो नाम उन्होंने दिया था आज़ादी तौर पे, जो कि बहादुर कौम और यानी सरदार टाइप लोग जो है ना उनको उन्होंने सोदन का नाम दिया था। तो हम लोगों ने खुद भी ये अडाप्ट कर दिया था पिछले लोगों ने, ताकि वो बचने के लिए। जब सरदार यहाँ से वो लोग चले गए, यानी लड़ाई हुई थी, तो यहाँ से वो लोग भागे थे। आज भी आप कुछ पुराने लोगों के इंटरव्यू सुनेंगे ना, रोमी शर्मा के प्रोग्राम में जो उसने इंटरव्यू चलाए हुए हैं, वो आप उनकी वीडियो में से चेक कर सकते हैं कि उनका किसी का मामू इधर रह गया, किसी का चाचा रह गया, किसी का भाई रह गया, किसी का कोई मतलब ना कज़न रह गया। वो लोग इधर पाकिस्तान में यानी आज़ाद कश्मीर में रह गए थे और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब वो भी सोदन थे वो पहले ब्राह्मण और बन गए थे वो मुसलमान, क्योंकि जान बचाने के लिए वो मुसलमान हो गए थे। जिन्होंने नहीं माना वो कत्ल कर दिए गए थे, जो मुसलमान हो गए थे वो इधर रह गए थे। उन्हीं ब्राह्मण मुसलमान जो सोदन थे, जब मुसलमान हुए वो भी सोदन हम भी सोदन, कोई फ़र्क नहीं रहा। अब उनकी आगे जो औलाद है उनको वो ये पट्टियाँ पढ़ाते रहे हैं कि भाई हम लोग हैं, बड़ी हमारी अच्छी हुकूमत थी, हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, और ये पाकिस्तान ने लश्कर कशी करके वो ऐसे कबालियाँ आके तो गदर मचा के तो हमारे कश्मीर को तोड़ दिया और अपने कब्जे में कर दिया। हम तो बहुत मज़े में थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, रावलाकोट के लोग हैं चंद लोग और ज़्यादा पलंदरी के लोग हैं, ये वही सोदन है जो दरअसल उनके माँ बाप जो है ना वो ब्राह्मण थे। ये उन ब्राह्मणों की औलाद है जो आज हम हैं, क्योंकि उनके कानों में वही पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि वही हमारी अपनी हुकूमत हुआ करती थी, हरी सिंह बहुत अच्छा था। अब जिन मुसलमानों के साथ हरी सिंह ने जुल्म किया है, वो तो अपने बच्चों के साथ हरी सिंह जालिम था, लेकिन इनके वालिदैन जो कि वो उनके साथ तो हरी सिंह ठीक था, इसलिए कि वो खुद ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों के लिए हरी सिंह बहुत अच्छा था, तो वो अपने बच्चों को ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि हरी सिंह की हुकूमत बहुत अच्छी थी, इसलिए वो हरी सिंह को अपना हीरो मान रहे हैं। अब इसको मैंने बहुत खोज किया कि जब मुझे पता चला कि ये सोदन है, क्या कहते हैं इसको, रोमी शर्मा, और एक को किरण सोदन आरसपुरा की, तो मेरी घंटी बजनी शुरू हो गई। मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया और मैंने तलाश करके ये चीज़ें, तो पता चलाया कि दरअसल हम ये सोदन जो हैं, मैंने कहा यार हम तो मुसलमान सोदन ही हैं, ये सोदन जो हैं हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हम सोदन कैसे हो सकते हैं। और जब तहकीक की तो पता चला कि भाई दरअसल हमने सोदन नाम दिया गया था और हमने खुद भी अडाप्ट किया था जो जान बचाने के लिए। तो दरअसल हम तो सोदन ही हैं, लेकिन वो जो ब्राह्मण हैं सोदन, उनकी जो आगे औलादें हैं जो यहाँ से नहीं जा सके, मुसलमान हो गए थे, वो अपने बच्चों को यही पट्टी पढ़ा रहे हैं कि भाई हमारा हरी सिंह जो था ना वो बहुत ही नेक इंसान था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमारी अपनी हुकूमत थी और पाकिस्तान ने आके यहाँ पे कब्जा करके हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी। तो उनके दिल में ऐसी एक नफरत इन ब्राह्मणों ने डाली है। ये उन ब्राह्मणों की औलाद है। आप तहकीक कर रहे हैं, DNA टेस्ट करवा लें मेरे ख्याल में, जो आपको पता चल जाएगा कि ये दरअसल उन लोग, हाँ कुछ अपने भी हैं, उनको क्या पता, कुछ हमारे जो ओरिजिनल हैं सोदन हैं वो भी हो सकते हैं। इसलिए कि जब एक माशरे में ऐसे लोगों का प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें अब जब आप बच्चों को बताएंगे नहीं, इसमें गलती तो हमारी हुक्मरानों की भी है कि जो उन्होंने आज तक तारीख कश्मीर के बारे में कोई स्कूलों में कहीं कोई किताबें भी नहीं मिल रही हैं। अब कितनी मुश्किल होती है लोगों को, जो पट्टी पढ़ाई जाती है उसको क्या पता। अब मेरे सामने मैं ऐसी एक औरत को जानता हूँ जो पिछले कामों से भाग गई और दूसरी जगह शादी की, उसके नाजायज बच्चे भी हुए, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता कि हम नाजायज़ हैं। उसको माँ को पता है, माँ तो नहीं बताएगी कि भाई आप मैं तो दूसरे के साथ चली गई थी, तो ये आपका बाप तो गैर कानूनी है। इसलिए ये हमारे सोदनों की जो ब्राह्मण है सोदन, वो जो ब्राह्मण हैं सोदन, उनकी औलाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रही है, ये दरअसल हरी सिंह के
وہی باقیات جو جہاں پہ رہ گئی تھی، مسلمان ہوئے تھے لیکن اندر سے وہ وہی ہیں، وہ اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو یا آزاد کشمیر کے باقی لوگوں کو اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے کہ یہ ان لوگوں سے، یعنی ان کو نظر میں رکھیں، نہیں تو یہ خرابی پیدا کریں گے۔ یہ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس کو زیادہ سے شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے۔ میں اس پوری یعنی شروع سے لے کے اینڈ تک ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دوں گا، اس کا لنک دے دوں گا تاکہ جس کو پوری سٹوری سننی ہو وہ سنے۔ لیکن یہ میں حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں شارٹ کٹ میں، تاکہ زیادہ ٹائم نہ، لوگ لمبی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو سدھروں کا میں نے وہ جو باڈا پھوڑ دیا، اب آپ اس کے اوپر دیکھیں اور خود بھی پتہ کریں کہیں ہم وہ برہمن تو نہیں ہیں یا اصلی والے صحیح سدھن ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ گالیاں دیں گے، لیکن سچ کہنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ السلام علیکم۔